السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور آج ہم موجود ہیں حویلیاں اجتماع جہاں پر ہو رہا ہے یہ املیلا کا علاقہ ہے، ندی دوڑ کے پاس ہے۔ یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے بھائی جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کسی بھی اجرت کے بغیر، کسی بھی پیسے کے بغیر اپنے اپنے کاموں میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ مطلب کہ یہ جو نیکی کا کام ہے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو ان بھائیوں کے پاس ہم جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اجتماع کیسا رہے گا، یہ حویلیاں کے لیے کیسا ہے، یہ اسلام کے لیے مطلب کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ کیسا، یہ مطلب کہ میرے خیال سے ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 44 سال کے بعد یہ اجتماع یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ناظرین کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی ارشد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے حویلیاں کے تبلیغی جماعت کے جو ہیں ساتھی ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں اور یہ فلاحی کاموں میں حصہ بڑھ چڑھ کے لیتے رہتے ہیں۔ تو آج ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر پنڈال کے حوالے سے اور ہمیں تو اتنی خوشی ہے کہ ہم سما نہیں رہے کہ ہماری حویلیاں میں اتنا بڑا اجتماع، اور یہ کیسے ہوا، کس طرح اس میں مشکلات کیا آئی ہیں، اس میں آگے چل کے کیا کیا ہوگا، وہ سب جانتے ہیں ہمارے بھائی ارشد بھائی سے۔ جی ارشد بھائی، ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر کیا کیا کوئی مشکلات آئی ہیں یا کچھ بھی، تو آگے چل کے ہمارے لیے کتنا یہ کار خیر ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث قدسی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، تو میری مان کے چلے گا تجھے میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، ماشاءاللہ۔ تو میری مان کے نہ چلے گا تو تجھے میں تھکا کے روزی دوں گا، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اور ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ پھر اس سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں یہ کیا ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، سبحان اللہ، اور عظیم کلمہ نصیب فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جانوں کی کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے نا جی، ہر چیز کی بنیاد ہے، اور دین کی بنیاد کلمہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور کچھ ایمان والے بھی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا اپنے گناہوں کے وہ جس وقت دوزخ میں جائیں گے نا، تو کافر ان کو تانا دیں گے۔ کیا تانا دیں گے؟ کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، آپ تو کلمے والے تھے، آپ نے کلمہ پڑھا پھر بھی آپ دوزخ میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کی غیرت کو اس بات پہ جوش آئے گا، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جو دوزخ کی تہ میں بھی کوئی ایک شخص بھی ایسا جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہو تو اسے نکال کے لے آؤ، اور جب اسے نکال کے لے کے آئیں گے سب کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو جنت دے گا اس دنیا میں مافیا سے 70 گنا بڑی جنت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اس وقت کافر اس چیز پہ افسوس کریں گے، یا اللہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم کلمہ دیا ہے، اب اس کلمے کے مطابق ہماری زندگی آ جائے۔ کامیابی کیا ہے جی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کون کامیاب ہے؟ جس کا اول کلمہ آخر کلمہ۔ وہ کس کا آخر کلمہ ہوگا اور کس کا اول کلمہ؟ جس کی کلمے والی زندگی ہوگی، کلمے کے اندر کلمے کے نیچے زندگی گزری ہوگی، وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس کے لیے، اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس حویلیاں پہ، کیونکہ 1979 میں پہلا اجتماع اس سے پرانے پل کے دوسری طرف ہوا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے
तकरीबन 43-44 साल बाद फिर दोबारा अल्लाह ने इज्तिमा दिया अयूब कुल के दूसरी तरफ। ये कितना बड़ा अल्लाह ताला ने एहसान किया हमारे ऊपर। और उसमें ये है कि फिर अल्लाह ताला ने हमें इज्तिमा जो दिया है, ये क्या है जी, ये जैसे पहले भी बार बार बात होती है, ये हिदायत की मंडियाँ हैं। अब इस इज्तिमा का जो है ना, इस इज्तिमा का जो हमारा अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर तो एहसान कर दिया, हम कोशिश करें कि जितना कितना भी हो अपना जान माल वक़्त इस इज्तिमा की खिदमत में अपने आप को इस्तेमाल कर लें। और क्योंकि देखें, एक तो हम जिस वक्त रायवन जाते हैं ना, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि बुज़ुर्ग हमारे पास आए माशाल्लाह। और फिर मैं आपको गुजारिश कर लूँ कि हमारी जो मस्जिद उस्मान मस्जिद है, इस मस्जिद के ज़िम्मे बुज़ुर्गों की खिदमत है। हमें ये खिदमत से भी अल्लाह ताला ने नवाजा और पूरे डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा है, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का। उसलिए मैं जो भाई भी हमारी बात जिस तक भी पहुँच रही है, उस सारों भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी हैं जो नौजवान ख़ासकर, वो सारे आएँ, आके देखें इज्तिमा की जो रौनकें हैं इनमें अपने आप को इस्तेमाल करें, ताकि देखें जी हम कोशिश करें हमसे इसकी बेकदरी ना हो। हम जितनी कितनी भी इसमें जान माल वक़्त अपना लगाएं और देखें किस तरह माशाल्लाह भरपूर जज्बे से ये सारे भाई हमारे अल्लाह के दीन की खातिर लगे हुए हैं कामों में। हम भी आके अपने आप को इस्तेमाल कर लें। वक़्त तो गुजर जाएगा। बर्फ़ है ना जी, बर्फ़, एक तो बर्फ़ जो है ना फटे पे पड़ी होती है, वो गल जाती है। एक वही बर्फ़ अगर बर्तन में डालो, पानी कोई पिया है, वो इस्तेमाल है। इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। उस ज़िंदगी को इस्तेमाल हो जाए कैसे कि जी अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है और हम कोशिश करें कि जितना कितना अपने आप को इस्तेमाल करें और इसमें नकदरी ना हो जाए हमसे। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अब जैसा कि ये सारा माशाल्लाह काम हो रहा है इधर हमारे पीछे ये माशाल्लाह वापडा वाले लगे हैं जी, माशाल्लाह ये बल्ब वगैरह लगाने के लिए, तारे लगाने के लिए। वो पीछे हमारे जो है ना जी माशाल्लाह ये लैट्रिनों का काम शुरू हो रहा है। नौजवान सारे माशाल्लाह लगे हुए हैं, ये माशाल्लाह सीटें भी पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह का काम है, अल्लाह ने ही करना है, तो इसमें हम इस्तेमाल हो जाए। सारे भाई कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, जो जिस भाई तक की हमारी बात पहुँचे वो सारे ही जो नौजवान खास कर आएँ। अभी नौजवानों की ज़रूरत है काम की, माशाल्लाह काम बहुत रहता है। ठीक है ना जी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। ये इंशाल्लाह जो इज्तिमा है हमारा, ये काम तो अभी शुरू हो रहा है ना जी। इज्तिमा जो है 20 तारीख को, 20 मई को इंशाल्लाह असर में शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला 21 मई को असर में इसकी दुआ हो जाएगी। 24 घंटे का इज्तिमा है माशाल्लाह। तो कितना आसान सा। तो इसलिए सारे भाई हम कोशिश करें जहाँ तक गांव में, शहरों में और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में जो भी भाई सुन रहे हैं, जिस भाई तक मेरी बात पहुँच रही है, तो वो सारे ही अपने मोहल्ले में कोशिश करें। और ख़ासकर मस्तूरात जो हमारी हैं घरों में, उनसे दुआएँ कराएँ, वो रोज़े रखें और अमालों में लगें। माशाल्लाह फ़िक्रमंद सारे ही हो जाएंगे, हम सारे ही फ़िक्रमंद हो जाएंगे। सारे कोशिश करेंगे जी, अल्लाह अमल की तौफीक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी अरशद साहब। तो यहाँ पर हमारे अहलियान इलाका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि ये कार खैर में हिस्सा लें, जवान हैं। जैसे अभी अरशद साहब ने कहा है कि हम अगर पैसे से नहीं तो अपनी जान से भी कोई ना कोई खिदमत कर सकते हैं। दूर दूर से लोग आएंगे, वो हमारे मेहमान हैं, हमारी इज़्ज़त हैं। अहलियान हवेलियाँ के लिए स्पेशल मेरा ये मैसेज है कि वो आएँ और अपने अपने जो है हिस्से का काम थोड़ा थोड़ा अगर एक तिनका भी उठाकर करेंगे तो अल्लाह पाक, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उस एक तिनके का इतना बड़ा अजर देंगे, इतना बड़ा अजर देंगे कि हमारी सोच से भी बाहर है। सोच तो बहुत बड़ी बात है, सोच से भी बाहर है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस कार खैर में हिस्सा लेंगे जी। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। भाईजान ये जो इज्तिमा की तैयारियां अपने ज़ोर पे हैं माशाल्लाह से, तो ये जो भी जितने भी लोग काम पे लगे हुए हैं, इनमें मज़दूर हैं या ये जो है आपके सब भाई मिलजुल के काम कर रहे हैं? ये मिलजुल के काम कर रहे हैं जितने भी हैं, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। कोई उजरत नहीं है इसमें? कोई उजरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह उजरत देगा, इसकी बाकी कोई उजरत नहीं है। बेशक भाईजान, अल्लाह के बगैर तो इसका सिला कोई भी नहीं दे सकता है। तो भाईजान छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये इज्तिमा कितने अरसे के बाद यहाँ पर हो रहा है? ये तकरीबन 40 साल तकरीबन हो गए। 40 साल हो गए हैं। बाद में पहले हुआ था, अभी इधर हो रहा है। तो इस इज्तिमा के शुरू होने से आपके दिल को कितनी खुशी है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का दिया हुआ है इसमें। तो आप क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह ये इज्तिमा इतना कामयाब होगा कि आगे चल के हर साल मेरे ख्याल से होगा। तो आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह अल्लाह का इतनी चाहे इसी तरह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया भाई।
اب کام جو ہے زوروں شوروں سے جاری ہے اور یہ ہمارے اہل محلہ اور علاقے کے تمام لوگ مل جل کے کام کر رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے. تو میں ان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ یہ ہم کھدائی کر رہے ہیں. کھدائی. یہ اس جگہ پر کیا چیز بنے گی؟ اس جگہ پہ واش روم بنیں گے. واش روم بنے گے. کتنے واش روم بنیں گے؟ 1000 بنیں گے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اور بھائی جان یہاں پر کام کر کے آپ کے دل کو کیا مطلب تسلی ہوئی ہے, خوشی ہوئی ہے, کیا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ہمارے دل کو بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ جی زبردست. یہ ہمارے عثمان مسجد کے خدمتگار لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.